ग्रंथादिमहा परिमंगल करियो महा ग्रंथ करणको जाते मिले समाज सन आए निज श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ से पर्युषण पर्व दशलक्षण महापर्व की समाप्ति થઈ ગઈ હોય એવું લાગે. दस लक्षण चारित्र धर्म वितराग धर्म क्षमादि महान वितराग पंडिती आत्माना प्रचुर आनंदना वेदनना अंतर्गत वितरागताना विकासनी प्रवृत्ति मुनिराज निरंतर करता हुए थे. क्रोध मान माया लोभ असंयम असत्य परिग्रह अवरम भाव अनेक प्रकारना दूषणों त्याग अर्थात तो निवर्तन करी अने परिणति में विशेष पवित्रता प्राप्त करी जीवन ने निराज धन्य बनावे से. वास्तव में मुनिराज महाराज से अनेक मोटा मोटा महाराजाओं इंद्रो देवेंद्रो नमस्कार करें पण परिणति में रंच मात्र पण मान नहीं. अनेक जीव कदाच उत्सर्गादि करे परंतु क्रोध नहीं. एवी महान परिणति ने जे प्राप्त थया से एवा मुनिराजों ने आ पर्व दरमियान विशेष विशेष आपणे याद करीए छीए. 10 दिवस क्रमशः केवी रीते राग थी रहित रहवाय केवी रीते विरक्त थवाय एनो अभ्यास करवामां आवे छे. श्रावकों द्वारा 10 दिवस केवी रीते इस राग थी निवृत्त थवाय एनो अभ्यास भोजननो 5 इंद्रियना विषयोनो जे अनेक प्रकारनी रागनी तीव्रता होय छे एनाथी निवृत्ति अने शुद्धात्माना वास्तवमां शुद्धात्माना शरणमां केवी रीते रहवाय एनो अभ्यास विशेष विशेष दिवसोमां करवामां आवे छे. अने जीवन पर्यंत जे पण आपणा अपराध उत्पन्न थया होय एनो क्षम्य केवी रीते थाय एनो पुरुषार्थ करीए छीए. खरेखर तो 10 दिवस पछी विशेष आराधना पछी विशेष शुरुआत थवी जोईए. प्रारंभ तो वास्तव में पर्व पछी विशेष थवो जोईए. हृदय भींजाई जवा जोईए. आत्मा अर्थात पोतानी साथे आ जीवे अनादिकाल थी अपराध कर्यो छे स्वरूप में न रहवाथी क्रोधमान माया लोभ आदिना आदि रूप परिणाम में जीव व्यापार करे छे अने अनेक प्रकारना अपराध अने दोष उत्पन्न करे छे. कसायनी तीव्रता में एकेंद्रिय थी लईने संग्री पंचेंद्रिय जीवोना 10 प्राण रूप ए बहारना जे प्राण छे एने हानि थाय एना परिणाम बगड़े एवा अनेक भाव आ जीव पोताना राग अने विशेष क्रोधनी विशेष क्रोध द्वारा एवा परिणाम करे छे. 10 लक्षण धर्म तो वितरागता ज छे एना क्षमादि 10 लक्षण छे ते प्रकारनी कषायना भावमां वितरागताना अनेक नाम कहेवामां आवे छे. एना द्वारा ए पोताना परिणामने व्यवस्थित करे छे. वास्तवमां एना पछी क्षमा वाणीनो दिवस आवे छे. तो वाणी ए व्यवहारमां बहु मोटुं अवलंबन छे. वाणी द्वारा अथवा वाणीना निमित्तथी अनेक मोटा मोटा युद्ध इतिहासमां बताववामां आव्या छे. महाभारत रामायण आदि अनेक प्रकारना रक्षाबंधनमां पण वाणीना निमित्तथी अर्थात तो वाणीना उपर संयम खोई देवाथी अनेक प्रकारना झगड़ाओ विश्व में जोवामां आव्या छे. क्षमा आदि वाणी
માત્ર વાણીની સમસ્ત વ્યવહાર સુધરી જાય એ પ્રકારે આ 10 ધર્મ મનાવવામાં આવે છે. વાસ્તવમાં ક્ષમા કોઈ બે વ્યક્તિઓની વચ્ચેની પ્રવૃત્તિ નથી. ક્ષમા વાસ્તવમાં આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિ છે. કસાયોથી નિવૃત્ત થઈ જવું, અભિપ્રાય પલટી જવો, ઉપયોગ પલટી જવો, પરદ્રવ્ય પ્રત્યેની લિપ્સા મટી જવી, એના આધાર ઉપર પરલક્ષ છૂટી જવું, એ જ વાસ્તવમાં ક્ષમા છે. એ જ વાસ્તવમાં એને જ અપરાધ ક્ષમ્ય છે. એ સિવાય અપરાધ ક્ષમ્ય થતો નથી. મૂળ વાત સમજવી. અંદરમાં વેર હોય, અંદરમાં અભિપ્રાયમાં ખોટ હોય અને વાણીના માધ્યમથી માત્ર મિચ્છામી દુગ્ગડમ કે ઉત્તમ ક્ષમા કહી દે, એનાથી કંઈ લાભ થતો નથી. છતાંય સામાન્ય વ્યવહાર દુનિયામાં જોવામાં આવે છે. પણ ખરેખર તો આત્મબલ દ્વારા વસ્તુનું સ્વરૂપ સમજી અને એ કસાય મટી જવી, તે જીવ અર્થાત તો પરદ્રવ્ય એકેન્દ્રિય આદિ જીવ પ્રત્યે પણ જે આપણા જાણતા અજાણતામાં જે પણ કોઈ દોષ થયા હોય ત્યારે ક્ષમ્ય થઈ શકે છે. વાણીમાં કહી દઈ અને બીજા દિવસથી પ્રવૃત્તિમાં અંતર ન આવે તો એ કોઈ ક્ષમા માગી ના કહેવાય. તમે સમજો, ખાલી તે દિવસ દરમિયાન સામાન્ય વાણીમાં આપણે ઉત્તમ ક્ષમા આદિનો વ્યવહાર કરીએ છીએ, પણ પ્રવૃત્તિમાં અંતર ન આવે. કેમ ન આવ્યું? કેમ કે કસાયમાં કઈ કટોતી થઈ નહોતી, એટલે કોઈ પરિણામ તો સુધર્યા નથી. તો કોઈ ક્ષમાનો કોઈ વ્યવહાર પણ યથાર્થ નથી. વાસ્તવમાં તો પોતાની આત્મપરિણતિની બુલંદી, આત્મપરિણતિની પવિત્રતા એટલી જબરજસ્ત હોય છે કે એ કસાય નિવૃત્ત થઈ જાય છે. કોઈ જીવ પ્રત્યે કોઈ દૂષણ થયું હોય તો એ કસાયથી નિવૃત્ત થઈ જાય તો ઓટોમેટિક ક્ષમા પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. લોક વ્યવહારમાં પણ જોવામાં આવે તો બહારમાં ક્ષમા પણ જીવ મિત્રો પાસે ક્ષમા માગે છે. જોવામાં આવે છે કે જે આપણા ખાસ મિત્ર હોય કે જેની સાથે કોઈ ભૂલ થવાની સંભવિતતા ના હોય, બુદ્ધિપૂર્વક તો અજાણતા થતી હોય એટલે આપણે ક્ષમા યાચના કરીએ, વાત જુદી છે. પરંતુ જેની સાથે આપણે પૂરા વર્ષ દરમિયાન ઝઘડા થાય છે કે જેના પ્રત્યે આપણે દ્વેષ આવ્યો હોય, એની કોઈ ક્ષમા માંગતું નથી. જે ખાસ ઓળખાણ વાળું હોય, મિત્ર હોય, એને ફોન કરીને આપણે ઉત્તમ ક્ષમા કહીએ છીએ કે મિચ્છામી દુક્કડમ કહીએ છીએ. પણ જેની જોડે ઝઘડો થયો હોય, જેની જોડે કોઈ આપણે પરિણામ બગડ્યા હોય, મનમાં જેમ થયું હોય કે આ ભાઈ અહીંયા ક્યાંથી આવી ગયો, અર્થાત અન્યથા કોઈ આપણને એના પ્રત્યે દ્વેષ થયો હોય તો એ દોષને એની સમક્ષ પ્રગટ કરી અને ક્ષમા માગવી જોઈએ. વાસ્તવમાં તો બહારમાં પણ એવી જાતિનો વ્યવહાર છે. અને આપણે તો જેની જોડે કોઈ ભૂલ થતી જ ના હોય, સારી મિત્રતા હોય, માત્ર એની ક્ષમા અર્થાત તો ક્ષમા યાચના કરીએ છીએ. ક્ષમા માગવી ને ક્ષમા આપવી બંને બહુ મહત્વપૂર્ણ વાત લોક વ્યવહારમાં પણ છે. ક્ષમા આપવી એ ક્રોધમાં હાનિ થવી, ક્રોધમાં હિંસા આવી, એનું લક્ષણ છે ક્ષમા આપવી. અને ક્ષમા માગવી એ માનમાં હિંસા આવી, એનું લક્ષણ છે. માન તૂટે તો ક્ષમા માગે અને ક્રોધ તૂટે તો ક્ષમા આપે. બહુ વિસ્તાર છે. 10 ધર્મ સામાન્ય ધર્મ નથી. પરિણતિ એવી ભરાઈ આવે, કસાયને રહેવાની જગા ન રહે. આત્મબલ દ્વારા સ્વરૂપને જાણી અને શું દુનિયામાં કસાયમાં રાખ્યું છે, કસાયથી નિવર્તન કરવાનું અંદરમાં ભાવ વિશેષ પુરાયમાન થાય. જ્ઞાન જ્યોતિની યાદ આવે, એ જ્ઞાનનો પ્રકાશ થાય. ગાયક પ્રભુ સાથે અનાદિકાલથી અપરાધ થયો છે એને ન્યાય આપે, ત્યારે જ આ બધા ભાવ સંભળશે. એના વગર જીવ બહારમાં કેટલી બી ફોર્માલિટી કરે તો એનો કોઈ વિશેષ લાભ થતો નથી. ખરેખર બહુ વિચાર કર્યા પછી એક ખ્યાલમાં આવે છે કે આપણે બધાએ વાસ્તવમાં ક્ષમા માગવી હોય તો ગુરુદેવની માગવી જોઈએ. કેમ કે ગુરુદેવે આપણને જે 45 વર્ષ સુધી એક વાત કહી, આત્માની અનુભૂતિ સંવેદન પ્રાપ્ત કરવાનો જે આપણને બોધ આપ્યો, એ સંબંધી આપણામાં હજુ પણ કોઈ ગંભીરતા નથી, અર્થાત તો ઘણો પ્રમાદ જોવામાં આવે છે. તો એમની વાત આપણે ટાળી છે. સૌથી પહેલા તો એ જીવનો આપણે
એ જીવ પાસે ક્ષમા યાચના કરવી જોઈએ કે પ્રભુ તમે જે અહીંયા અમને વાત આપીને ગયા છો એ સંબંધી અમે ઘણો પ્રમાદ સેવ્યો છે અને આજ પછી ક્યારે પણ પ્રમાદનું એવું સેવન નહીં કરીએ. શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાયના માધ્યમથી આપે જે વિજ્ઞાન કરાયું છે એના દ્વારા આત્માની અભેદ અનુભૂતિ માટે વિશેષ પુરુષાર્થ કરીશું. એ મુખ્ય છે વાસ્તવમાં. એ રીતે અહીંયા મહાન પર્વના અંતર્ગત હૃદય ભીનું ન થાય, મુમુક્ષુનું એ કેમ બને અને આત્માનો સ્વભાવ બહાર ન આવે, અર્થાત તો હર સમય આવવા તત્પર છે પર્યાયમાં, તરત ક્ષમા આપવા તૈયાર થઈ ગયા છે, તરત ક્ષમા માગવા તૈયાર થઈ ગયા છે. કેમ કે આત્માનો સ્વભાવ ક્ષમા સ્વભાવી છે. ભલે આત્માનુભૂતિ પ્રગટ ન થઈ હોય છતાં પણ પર્યાયમાં એ ભાવ, એ ક્ષમા સ્વભાવ તરી આવવા તત્પર થાય છે. પણ આ જીવને અહંકાર નડે છે એટલે એ ક્ષમા સ્વભાવ આદિનો લાભ લઈ શકતું નથી. તો વિચાર કરવા જેવું છે. કોઈ આપણને તરત બે હાથ જોડીને કોઈ કહે ક્ષમા માંગવા તૈયાર થાય તો તરત જ આપણે પણ મતલબ એક પ્રકારથી ભીંજાઈ જઈએ છીએ, નહીં તમારાથી કોઈ દોષ થયો નથી અને દોષ તો વાસ્તવમાં મારાથી થયો છે અને મારો દોષ ક્ષમ્ય કરો, દુષ્કૃત થાઓ, એવું આપણે તરત કહીએ છીએ. કેમ કે અંદરમાં ક્ષમા સ્વભાવ છે. ભલે એને આપણે જોતા નથી, ભલે એને આપણે એટલી ગંભીરતાથી પ્રતીતિ કરતા નથી, સ્વભાવ ક્યાં જાય. એટલા માટે વાસ્તવમાં સ્વભાવ પર લક્ષ્ય થઈ જાય તો સહેજ ભાવમાં જ કસાય આદિ તૂટી જાય છે અને નિવૃત્તિ થઈ જાય છે. વાસ્તવમાં જેટલું પણ કોઈ દુઃખમાં કોઈ નિમિત્ત બનતું હોય તો વાણી જ મુખ્ય રૂપથી નિમિત્ત બનતી હોય છે. તો જેટલા બી 2 વર્ષ કરીબ બોરીવલીમાં પૂરા થયા ને નહીં હોય હે ને, 2 વર્ષ દરમિયાન બની શકે કે ભાઈ કોઈ જીવને પણ દુઃખ આપવાનું તો પ્રયોજન ક્યારે પણ હોતું નથી. છતાં કોઈ કઠોર વાણીમાં અર્થાત કોઈ વિશેષ ઉદાહરણમાં કોઈ જીવને મારા વક્તવ્ય દરમિયાન કોઈ દુઃખ પહોંચ્યું હોય તો જીનવાણીની સમક્ષ પહેલા હું દરેક જીવની ક્ષમા યાચું છું. કેમ કે બહુ જરૂરી છે કે કોઈ જીવને દુઃખ પહોંચે એના માટે કોઈ શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાયની કોઈ પ્રવૃત્તિ તો હોતી જ નથી. છતાં પણ કોઈ એવો અભિપ્રાય ન હોવા છતાં કોઈ એવું કથન આવી જાય, કોઈ ઉદાહરણ આવી જાય, કોઈ વિશેષ કઠોરતાથી કોઈ વાત આવી જાય અને કોઈ જીવને દુઃખ પહોંચી જાય તો આ પ્રમાણેનો વ્યવહાર હંમેશા ઉચિત છે. કેમ કે વક્તાને તો ક્યારે પણ એવી જાતિના ઉદાહરણો આદિ આવતા હોય છે. કોઈ જીવ પોતાની માથે વાત લઈ લે અને હંમેશા કોઈ દ્વેષ એની પરિણતિમાં પ્રગટ થયું હોય તો આવા પવિત્ર દિવસોમાં એવા ભાવોને દૂર કરે અને પોતાનું જીવન શુદ્ધાત્માની સમક્ષ અર્થાત સન્મુખ વિતાવે. અભિપ્રાય દરેક જીવનો તો આપણો એકમાત્ર શુદ્ધાત્માની સન્મુખ જઈ અને એ પરમાત્માનું પ્રગટ કરવું એકમાત્ર આપણે બધા જીવો સિદ્ધાલયમાં જઈને વસીએ એ સિવાય અન્ય ભાવના શું હોઈ શકે. હૃદયપૂર્વક આ વાત કહું છું. કેમ કે બની શકે ક્યારેક આપણને ખ્યાલમાં બી આવે, બને એવું નીતિનભાઈ કે આપણે કોઈ અભિપ્રાય પણ ના હોય છતાં કોઈ દોષ તો બધા સમાન હોય છે. એટલે ક્યારેક કોઈ જીવને એમ થઈ જાય કે આ મને અનુલક્ષીને કહ્યું છે અને પછી સાંભળી ન શકે જીનવાણી, તો એવો કોઈ અભિપ્રાય ક્યારેય નથી રહ્યો. છતાં અંજાનમાં એવું થઈ ગયું હોય, અલ્પ પર્યાય છે, અજ્ઞાનતા ઘણી છે. આચાર્યદેવ કહે છે કે જ્ઞાની ધર્માત્મા હોય છતાં બી એ પોતાને અજ્ઞાની માને છે. કેમ કે હજુ એને કેવલ જ્ઞાન નથી. કેવલ જ્ઞાનની અપેક્ષાએ અલ્પ જ્ઞાનમાં ઘણા અંશ એવા જાણવાના બાકી રહી જતા હોય છે. તો એ અલ્પ જ્ઞાનમાં અર્થાત તો અજ્ઞાનતામાં દોષ સંભવે છે. ભાન અવસ્થામાં અને જ્ઞાન અવસ્થામાં ક્યારે પણ દોષ થતા નથી. જે પણ કંઈ દોષ થાય છે એ અજ્ઞાનતામાં થાય છે. એટલે સર્વ જીવોને એ પ્રમાણે અહીંયાથી હું ક્ષમા માગું છું. તો એ પ્રમાણે આપ સૌ પણ એ પ્રમાણે ક્ષમા કરો એવી જાતિની ભાવના છે. કેમ એમ કહેવું પડ્યું? કેમ કે હજુ આપણે મૂળ કાર્ય તો જીનવાણી સમજવાની છે. આપણો જે આ શ્રોતા વક્તાનો જે વ્યવહાર છે એના અંતર્ગત માત્ર એક જ ઉદ્દેશ છે, સર્વને ચાહે શ્રોતા હોય કે ચાહે વક્તા હોય આત્માનુભૂતિ મુખ્ય છે. એટલે આત્માનુભૂતિમાં કોઈ શલ્ય રહી ગયું હોય કોઈ જીવને તો આત્માનું ભલે અહીંયા આવે ખરો, સભામાં આવી જાય, પણ શલ્ય એવું રહી જાય કે વાત સુધી પહોંચી ના શકે. કોઈએ પ્રશ્ન કર્યો હોય
અને થોડોક વિશેષ જવાબ આપવામાં આપણે થોડીક કઠોરતાથી પણ કહ્યું હોય, અને કઠોરતા કહેવા પાછળનો ઉદ્દેશ પણ એ હોય કે આટલી વાર સમજાવ્યું છે તમને, તો આ વિશેષ રીતે તમે સમજો, એના એ ઉદ્દેશથી કઠોરતા કરી હોય તો જીવને કદાચ સલ્લે રહી જાય અને આગળની કોઈ આપણી વિશેષ વાત સમજવામાં ઉપયોગ ન લાગે તો એ જીવવાણીની સામે બહુ ઘણો મોટો દોષ થાય છે. મહાન કાર્ય, ઉત્કૃષ્ટ કાર્ય આત્માનુભૂતિનું રહી જાય એવું કોઈ જીવ ઈચ્છે નહીં. એટલા માટે આવી જાતિની વાત અહીંયા કરવી પડી. અને આવા પર્વ દરમિયાન સહજ દરેક જીવ ભીંજાતો હોય છે. પોતાની આરાધના કરતા એને પોતાના દોષોનો ખ્યાલ જ્ઞાન થતું હોય છે, તો વિશેષ રીતે એવો ભાવ આવ્યા વગર રહેતો નથી. એટલે આટલી વાત કહી. મૂળ વાત યાદ રાખજો કે એ ગુરુની ગુરુ દક્ષિણા આત્માનુભૂતિ હોઈ શકે, એ સિવાય નિરપેક્ષ ગુરુ જે છે, પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી નિરપેક્ષ રીતે પૂરી સભામાં ભગવાન આત્માની વાત કરતા હતા. કોઈ શ્રોતા પ્રત્યે કોઈ પણ જાતનો રાગ દ્વેષ નહીં, અને રાગ આવે તો એટલો જ માત્ર આવે કે બધા જીવો સિદ્ધ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય. અને એવી અવસ્થાને પ્રાપ્ત થવાનો પુરુષાર્થમાં આપણો કોઈ પ્રમાદ હોય તો એના જેવો મોટો અપરાધ ગુરુદેવ પ્રત્યે પણ કયો હોઈ શકે. અને પોતાના આત્મા સાથે તો સ્વરૂપમાં ન રહેવું, એનાથી બીજો મોટો અપરાધ કયો હોઈ શકે. એટલે એના પ્રત્યે ધ્યાન આપે, એના પ્રત્યે ગંભીર બને, વિશેષ વિચાર કરે, અને આત્માનુભૂતિ જેવું મહાન કાર્ય એકમાત્ર સુખદાયક છે એને અપનાવે. એવી ભાવનાથી 10 પર્વ દરમિયાન જે મને ભાવ થયા હતા એ ભાવ મેં અહીંયા વ્યક્ત કર્યા છે. દરેક જીવને ભાવ વ્યક્ત કરવાનો ભાવ આવતું હશે, પણ પરિણામ આપણને એમના ચહેરાદી પરથી ખ્યાલ આવી જાય. દરેક જીવ એ રીતે ક્ષમ્ય ભાવને, જે ક્ષમ્ય કરવા યોગ્ય ભાવ છે એવા સ્વરૂપના આધારે કરી લેતો હોય છે અને કરાવી દેતો હોય છે. એવું સમજી અને હું આપણું જે આગળનો વિષય છે એનો પ્રારંભ આજે કરીએ છીએ. ફરીથી પ્રથમ અધિકાર છે, મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક છે. વક્તાના સ્વરૂપની ચર્ચા ચાલે છે. અને 10 દિવસ દરમિયાન તમારે ઘણો સારા વિષયો પણ ચાલ્યા હશે. પ્રવચન સાર લીધું હતું અને દ્રવ્ય સંગ્રહ, બંને મહાન ગ્રંથ, બહુ સરસ ગ્રંથ છે. દિવ્ય ધની સાર અને વસ્તુ વ્યવસ્થા બંને ફંડામેન્ટલ ગ્રંથ છે. દ્રવ્ય સંગ્રહ અને પ્રવચન સાર વસ્તુ વ્યવસ્થાના ગ્રંથ છે. સીધી દિવ્ય ધ્વનિ છે, ચિનવાણી છે એ ગ્રંથ. આપણે એમાં 3 ગાથાની ચર્ચા તો આપણે વિશેષ કરી પણ હતી. વિશેષ લાભ પણ દરેક જીવે લીધો હશે. મૂળ વાત તો મારે એટલું જ કહેવું હતું કે પર્યુષણ પર્વ આદિ ને પર્વ સુધી સીમિત ન રાખો. જીવ એમ સમજે છે કે એના અનેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિ થઈ જશે, પૂજા, ભક્તિ, પ્રતિક્રમણ, સ્વાધ્યાય, આવા અનેક ધર્મ અંગ દ્વારા વાસ્તવિક ધર્મને સમજવાનો પ્રયાસ કર્યો હશે. પણ ઘણા જીવોને એવી મેન્ટાલિટી હોય છે કે આખા વર્ષ દરમિયાન પાપ કરવા અર્થાત વેપાર આદિમાં મશગુલ રહેવું, અને પછી 10 દિવસમાં દરેક દિવસ દરમિયાન પ્રતિક્રમણ ને અંતિમમાં મોટું પ્રતિક્રમણ કરીને પાપથી નિવૃત્ત થઈ જવું. તો એ ભ્રમ છે. વાસ્તવમાં એમ છે નહીં. સમજવા જેવું છે. ખરેખર તો નિરંતર પ્રતિક્રમણ કરવા જેવું છે ગ્રસ્ત જીવોને. તો એવી એક ક્ષણ બી નથી રહેતી કે જે પાપ પ્રવૃત્તિમાં જીવ જોડાતું ના હોય. તો કઈ રીતે પ્રતિક્રમણ કરવું કે આ પાપ પ્રવૃત્તિ છે, આ સ્વરૂપથી પતિત કરાવનાર ભાવ છે, એવું જ્ઞાન હંમેશા રાખવું, એવું વલણ હંમેશા ઉર્ધ્વ રાખવું, એ જ વાસ્તવમાં વ્યવહાર પ્રતિક્રમણ છે. અને જે જીવ એ પાપ પ્રવૃત્તિ અને પાપમાં સુખ બુદ્ધિ અર્થાત પાપ પુણ્યમાં ઉપાદેય બુદ્ધિ તોડી અને સ્વરૂપમાં ઉપાદેય બુદ્ધિ કરે તો એ વાસ્તવમાં પરમાર્થ પ્રતિક્રમણ છે. નિરંતર આ કરવા જેવી પ્રવૃત્તિ છે. કે જો આજે મુનિરાજની અવસ્થા તો જુઓ, અને આજે ગુરુદેવે કહ્યું ને કે થોડી અટક રહી જાય છે, અને તો અરિહંતપણામાં બાધક બની જાય છે મુનિરાજને. અને ભરત સ્વામીના, બાહુબલી સ્વામીના 1000 વર્ષ અને એ પ્રમાણે તપ અર્થાત તો શુદ્ધોપયોગ અર્થાત તો વિશેષ શ્રેણીનો પુરુષાર્થ કરે છે, છતાં હર અંતર મુહૂર્તમાં વિકલ્પ આવી જાય છે. અને જે પણ કોઈ સામાન્ય સંજલન કસાય પ્રમાણ ખોટ રહી જવાના કારણે એ પોતાના આત્માને
પામી શકતા નથી. સમજો એટલો ભાવ રહી જાય તો પણ, અને એને ઉપાદેયપણે જો અગર કોઈ જીવ રાખે તો કેવી રીતે આત્માને પ્રાપ્ત થાય? ઘણીવાર વિચાર આવે કે મુનિરાજ પ્રતિક્રમણ શું કામ કરતા હશે? ખ્યાલ આવે કે નહીં કે જેને 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો નથી, પાપની સત્તા નથી, તો પ્રતિક્રમણ શું કામ કરતા હશે? સમજવા જેવી વસ્તુ છે. અને વિશેષ પ્રતિક્રમણ મુનિરાજના જીવનમાં જોવા મળે છે. તો ત્યાં એમ કહે છે કે હે પ્રભુ, કે બહારમાં જે અપ્રમત્ત દશા છોડીને પ્રમત્ત દિશામાં જ્યારે આવે છે, છતાં પણ પ્રમાદ નહીં, ઈર્યા સમિતિ પૂર્વક ચાલે, ઈષ્ટા સમિતિ પૂર્વક ભોજન લે, ભાષા સમિતિ પૂર્વક વચન કરે, જરા પણ કોઈ જીવોને હાનિ ન થાય, દુઃખ ના પહોંચે, અર્થાત સટકાયેલા જીવોની રક્ષા કરે, એ પ્રમાણે બહારમાં જેટલો રાગ આવે, મર્યાદિત રાગ આવે, એમાં પણ એટલી મર્યાદા રાખે, એમાં પણ એ રીતનું જેનું જીવન હોય, છતાં પણ બહાર આવ્યા છીએ, સ્વરૂપમાં રહેવું જોઈતું હતું. આટલો રાગ આવ્યો ત્યારે બહારમાં આવી, બહારમાં કોઈ જીવને હાનિ પહોંચાડવાનો અભિપ્રાય ન હોવા છતાં જીવની હાનિ જરૂર થાય છે ચાલવા આદિમાં, તો એ જીવોની ક્ષમા માંગે છે, એનાથી પ્રતિક્રમણ કરે છે. એકેન્દ્રિય જીવાદી, અને માત્ર મનુષ્ય નહીં, એકેન્દ્રિય જીવાદીની પણ ક્ષમા માંગવાની પદ્ધતિ જૈન ધર્મ એટલો મહાન છે. જીવ દયા, અંદરમાં કરુણા ન આવે તો આત્માની વાત તો કઈ રીતે સમજી શકે? એટલે આ મહાન પર્વ દરમિયાન આપણે વાત પણ લક્ષ્યમાં લેવા જેવી છે. અને એટલી બધી જબરજસ્ત મહાપર્વ વિશે તો શું કહે, દિવસો ઓછા પડે એટલી જબરજસ્ત ચર્ચા છે. અને ક્યારેક અવસર આવશે તો એના વિશેષ ખુલાસા કરીશું. બાકી દશલક્ષણ પર્વ જે ઈમાનદારીથી મનાવે અને જેને જે ભીંજાય નહીં એવું ન બને, એને કસાય રહિત થવાનું સૂજે નહીં એવું ન બને, એને આત્માની યાદ ન આવે એવું બને નહીં, એને સ્વરૂપમાં જવારૂપ અંદરમાં સંકલ્પ ન બને એવું બને નહીં, સ્વરૂપમાં રહેવું જોઈએ એવું સંકલ્પ કમસે કમ ન બને, તો એ પર્યુષણ પર્વમાં શુભાવ થયો છે એવું પણ કઈ રીતે કહી શકાય? અગર એટલો સંકલ્પ જે જીવને ન થયો હોય કે ભાઈ સ્વરૂપમાં રહેવા જેવું છે ને સ્વરૂપમાં રહેવું જોઈએ, કસાય તો કરવા લાયક નથી, એટલો નિર્ણય પણ ન થાય, તો એ પૂજન આદિમાં અર્થાત તો શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાયમાં આવ્યો કઈ રીતે કહેવાય? એને જે મૂળ નિર્ણય છે, મૂળ ઉદ્દેશ છે, એને પ્રાપ્ત હંમેશા કરવું જોઈએ. એ મૂળ વાત અહીંયા બતાવવાનો ભાવ આવ્યો હતો. કેમ કે શું કરે, આપણે આટલા દિવસ જે પણ સ્વયં આરાધના કરી હોય તો ક્યાંય ને ક્યાંય આપણા વિચારો પોતાના માટે પણ ઉદ્ભવ થયા હોય કે આપણને આ ક્યાં સુધી આ બહારમાં શોભતું નથી. ગુરુદેવ તો કહે કે સ્વાધ્યાય પર અટક છે, હે ને? તો 5 પાપોમાં મસ્તી આવે તો એ કેવી અટક કહેવાય? સમજો, તો આત્માની હોળી થઈ ગઈ કહેવાય. તો એવું જીવન કમસે કમ આપણને શોભતું નથી, એ મુખ્ય વાત છે. અને 10 દિવસ દરમિયાન ઘણા જીવો, ઘણા શ્રાવકો તપસ્યા ધારણ કરતા હોય છે. બરાબર, તમારા ઘરે પણ તપની આરાધના હતી ને ભાઈ? તો તપની આરાધના પણ જીવો કરતા હોય છે. તો 11મો દિવસ જે પારણાનો હોય છે એમાં એ વાસ્તવમાં એ જીવ પોતાની પરિણામોની કસોટી કરે છે. આપણે એ 11મા દિવસને લગ્નની જેમ ઉજવીએ છીએ, વાસ્તવમાં એ યથાર્થ નથી. સમજો, આ તો અહીંયા આપણા જેવા જીવો વચ્ચે અગર કોઈ સત્ય વાત ન બતાવવામાં આવે, હે ને, એટલે ક્ષમા તો પહેલા માગી લીધી છે. બરાબર છે કે નહીં? એટલે આપણો કોઈ અન્ય ઉદ્દેશ તો છે જ નહીં. પરંતુ 10 દિવસ જે જીવ વિશેષ આરાધનામાં અને વિશેષ કસાયોથી રહિત થયો હોય અને 11મા દિવસે પારણામાં આવે તો એ પોતાની કસોટી કરે છે કે ભોજનના ભાવ રહિત હું રહ્યો તો અત્યારે ભોજનની ગ્રહતા મારી કેટલી તૂટી છે, અને એવી કસોટી કરે છે. અને મુનિરાજ સળંગ 1 મહિનાના ઉપવાસ કરે અને પછી બુદ્ધિપૂર્વક ભોજનમાં ઉતરે અને એક કોળીઓ આહાર લઈને પાછા આવી જાય. એ જે જોવા માંગે છે કે મારી ગ્રહતા વધી છે, ઘટી છે કે કેવું ભાવ છે. અને એ પરીક્ષા બહુ મોટી વાત છે. અને એની એક જ્યારે કોઈ વાર અવસર આવશે તો તમને એક વસ્તુ બતાવીશ કે એમાં શું છે. આનંદ આવી જાય. વિતરાગ ધર્મ ભારરૂપ નથી, વિતરાગ ધર્મરૂપ સહન કરવા વાળી વાત નથી. સંકલિષ્ટતા વધી જાય એ વિતરાગતા ત્યાં હોય જ નહીં. આનંદ લાગે
હેને 10 દિવસ ભૂખ્યો રહ્યો તો દયાને પાત્ર નથી. એ જીવના મુખ ઉપર તો પ્રમોદ આવે, પ્રસન્નતા આવે. ભોજન વગર પણ જીવી શકાય છે, ભોજન વગર પણ જીવન જીવી શકાય છે. કેમ કે જીવત્વ શક્તિથી જીવ જીવે છે. એવી આરાધના 10 દિવસ કરે તો ભોજન પ્રત્યે લક્ષ્ય ના આવે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? બહુ બહુ મોટી વાત છે ભાઈ. એને જે પણ માતા પિતા, હું હંમેશા કહું છું, બીજા પર્યુષણ પર્વ પછીનું આ પ્રવચન છે, પહેલા પણ આપણે કર્યું હતું, તો હંમેશા એ દશલક્ષણ પર્વ પછી હંમેશા હું કહું છું કે આપણા દીકરાઓ દીકરીઓ જ્યારે પણ કોઈ મોટા જે આ ઉપવાસ આદિના વ્રત ધારણ કરવાનું કહે તો સીધી હા ન કહેવી. પહેલા એનું જીવન જોવું. એના જીવન, પૂરા જીવન દરમિયાન રાત્રિ ભોજન કરતું હોય, હોટલના ભોજનનો ત્યાગ ના હોય, તો સીધું મોટા જે તપ છે એ ધારણ ક્યારે પણ ન કરાવવા. કેમ કે એનો અભિપ્રાય જુદો હોઈ શકે છે. કેમ કે જે નાના પાપ કે સ્થૂલ પાપ છૂટ્યા ના હોય અને સ્થૂલ ભાવ છૂટ્યા ના હોય અને સીધા મોટા ઉપવાસ આદિ મોટા તપ ધારણ કરે તો એની પાછળનું રહસ્ય શું છે એ તો એ જ જીવ જાણે છે. ભાઈ નિયમ, કોઈ બી આપણો દીકરો કહે કે મારે 10 ઉપવાસ કરવા છે અને પૈસાની ખોટ ના હોય, 11 તોલા જેમ સોનું આપે, એને લગ્નમાં સોનું આપે, અરે પરિગ્રહથી રહિત થવાનો માર્ગ છે, અન્યથા નહીં લેતા ભાઈ. એને આ તો જ્ઞાન કરાવવું જરૂરી છે. એને આપણી બુદ્ધિ બગડી ગઈ છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? આણા અને જીયારામાં જે કરતા હોય એ થોડી આ પ્રોગ્રામ છે. નહીં ભાઈ, ખ્યાલ આવે કે નહીં? સમજવા જેવું પણ છે આ. અરે એ રીતે કરશો તો સામાન્ય જીવ બહારની પ્રથા જોઈ અને વ્રતાદી નહીં કરે. કેમ કે એ કહે છે કે આટલું સોનું આપવું પડે અને આટલું ધન આપવું પડે તો એ વ્રતાદીથી વંચિત રહી જશે. અભ્યાસરૂપ જેને વ્રતનો ભાવ આવે છે એને તો આ લક્ષ્ય જ નથી હોતું. પણ કોઈ જીવને એમ થાય કમસે કમ અભ્યાસરૂપ વ્રત તો કરી જોઈએ કે ઉપવાસમાં ભોજન આદિ અને બહારની રાધવાદીની પ્રવૃત્તિથી, વેપાર આદિની, ખાલી ખાવાની નહીં, વેપાર આદિ દરેક પ્રવૃત્તિ, ફોન, દરેક વિકલ્પથી નિવૃત્તિ, અને જેટલો ઉપયોગ બચે એટલો આત્માની આરાધનામાં લાગવો જોઈએ. છતાં બી આત્માની અનુભૂતિ ન હોય તો એ બાળ વ્રત છે એવું ભાન રાખવું જોઈએ. ખ્યાલ આવે કે નહીં? હવે જેને વ્રત કર્યા છે એ તો આજે પ્રવચનમાં છે નહીં, ને તો એને ખ્યાલ આવે હે ને. બીજા દિવસે પ્રવચનમાં જોવા મળે તો એને વિશેષ ખ્યાલ આવે કે ભાઈ કે છે વાત સમજવા જેવી છે. બહુ કરુણાથી કહું છું. છતાંય કોઈ અહીંયા બાળકો ન આવ્યા હોય તો આપણી ફરજ છે વડીલોની. એને એવું નહીં કે એની પૈસાની ક્યાં ખોટ છે, કર તું તારે 10 દિવસ ગમે એમ કરીને ભૂખ્યો રહે. અને આ તો વ્રત છે ભાઈ, સામાન્ય વાત નથી. આત્માની અનુભૂતિની સામે હે છે એની ના નથી, પણ વ્રતાદી જે વિરક્ત થાય છે એની અંદરની વિતરાગતા કેવી હોય છે એનો ઘોતક છે, એ બતાવનાર. એટલે સામાન્ય વાત નથી. અણુવ્રત, મહાવ્રત, ઉપવાસ આદિ હેને ખાલી ગુરુદેવે જડની ક્રિયા કહી છે એમને એમનું પૂરું સાંભળી દેવું. જડની ક્રિયા આત્માની અનુભૂતિની સામે કહી છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? ભોજન ન કરવું એ જડની ક્રિયા, ભોજન કરવાનો ભાવ ન આવવો એ શુભરાગ, અને આત્માના બળ દ્વારા ન આવવું એ શુભરાગ, અને આત્મામાં પ્રવૃત્તિ થવી અર્થાત શુદ્ધોપયોગમાં વારંવાર ચાલી જવું એ વાસ્તવમાં ઉપવાસ, આત્માના સમીપ રહેવું એ વાસ્તવમાં ઉપવાસ છે. હેને જ્યારે આપણે કોઈ આવશે આગળ અનુવ્રત, મહાવ્રત જેવી ઘણી વાતો, ચર્ચાઓ આવવા વાળી છે, વિશેષ એના ખુલાસા કરીશું. એક ધાર્મિક ક્રિયા પાછળ એનો સાર વિતરાગતા છે. અને આ તો કેમ કે જીવ જે બહારના, અશોકભાઈ, બહારમાં જે વ્યવહારમાં બહુ મતલબ કે શું કહેવાય, વ્યવહારમાં પ્રવીણ છે ને, એટલે એ વ્યવહાર એવી રીતે ઉજવે છે એ ઠીક નથી. આપણને એમ લાગે કે આપણે ક્યાં આવી ગયા. થઈ ગયું ને ભાઈ, ધામ ધમાલ ધમામ. એક ભાઈ તો મને કહે કે સારું છે પરિણામ. હા કે હમણાં બહુ નાચ્યો છે. અરે મતલબ કે ભાઈ એમ સમજ્યા છે કે 10 દિવસ ભૂખ્યો રહ્યો પણ તાકાત છે. હવે શું કહે? ખેર કોઈ નિંદાની વાત નથી, કોઈને અન્યથા નહીં લેતા. તો જીવને પેલા જ્ઞાન આપવું જરૂરી છે, હે ને. પેલા શિક્ષા પછી દીક્ષા હોય છે. પેલા દીક્ષા લઈ લે છે ને એ જે બહુ અનર્થ કરી નાખે છે કોઈ બી ક્ષેત્રમાં, હે ને. ડોક્ટરના જ્ઞાન વગર કોઈ ડોક્ટર બની જાય. પેલા બનતું ને ઓલા જે કમ્પાઉન્ડર રહે અને પછી ડોક્ટર લગાવી દે, ઘણા લોકોને પકડ્યા હમણાં. તો એ ઠીક નથી. પેલા પૂરી શિક્ષા હોવી જોઈએ. એ રીતે ધર્મ માર્ગમાં પૂરું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. એક ધાર્મિક ક્રિયા, અને એનો કોઈ ઉલટો અર્થ એમ કાઢે કે આ તો મારા લગતી વાત કરી, પેટ ભરો અને ધર્મ કરો,
એ મત નહીં કામ. સમજો ને? તો કોઈ એમ કે આપણે તો આપણે ઉપવાસ કરતા નથી ને, ભાઈ કહે પણ છે બધું બરાબર છે, આપણે કોઈ મજા પડી ગઈ કે હવે ખાઈ પીને ધર્મ કરવો, તો એમ નથી. પોતાની ગ્રધતા તોડવી. તમે એમાં વારંવાર ખાવાનો જે ભાવ આપણે દિવસ દરમિયાન હતો એને ઓછો કરો. એ અનેક પ્રકારથી રસ આદિ એનો રસ ઘટાડો. ખાવા આદિ ભોજનની તો મુખ્યતાથી કથન છે. વાસ્તવમાં પાંચે ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં રસ ઘટાડો. અને એ જે ઉપયોગ બચે, ઉપયોગ રતન છે, ઉપયોગ વાસ્તવમાં આપણી મૂડી છે, ઉપયોગ એ વાસ્તવમાં જ્ઞાન આપણો સ્વભાવ છે, એને સહી જગ્યા પર લગાવો. એને સ્વાધ્યાય આદિના માધ્યમથી શુદ્ધાત્માની આરાધનામાં લગાવો. એ વાસ્તવમાં ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ છે. ધર્મ તો આત્માનુભૂતિ છે. તમે સમજો ભાઈ, હે ને? મતલબ કે યથાર્થ નથી. 11મા દિવસે વાસ્તવમાં તો મુખ્ય રૂપથી આજે બહારની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે એ પ્રભાવના માટે કરવામાં આવે છે. બહારના 10 ઉપવાસ પછી જીવનું કેવું પરિણામ થઈ ગયું છે એ તપસ્વીનું જોવાનો ભાવ આવે. એટલે 10 દિવસ આત્માની આરાધના કરી, ક્ષમાદી ભાવોને વિશેષ પ્રગટ કરવાનો પોશાક કર્યો, તો 11મા દિવસે બધા જનની વચ્ચે આવે અથવા તો પબ્લિકની વચ્ચે આવે તો ખ્યાલમાં આવે કે એનો વ્યવહાર, એનું જીવન કેવું સુધરી ગયું છે. હે ને? એમાં બ્યુટી પાર્લરમાં તૈયાર થઈને આવે 11 ઉપવાસ પછી, તો એ ઉપવાસનું ફળ પાપ છે. તમે મગજમાં રાખજો. એને એક સત્ય વાત છે. અરે બ્યુટી પાર્લરમાં તો સહેજ જવા જેવું નથી. હે ને? તો ઉપવાસ જેવી આરાધના પછી તૈયાર થઈને આવવું પડે તો બહુ મોટો દોષ છે. સમાજમાં વક્તા વાત નહીં બતાવે તો કોણ બતાવશે? એને કોઈ કઠોરતા નથી, બહુ સરળતાથી વાત કરી. એને ખ્યાલમાં આવે છે કે અશોકભાઈ, લિપસ્ટિક આદિ લગાવેલા હોય કે જે અભક્ષ છે, બહુ દર્દ થાય ભાઈ. એ ઉપવાસ સમજ્યું જ નથી. એને સમજો આ ઉપવાસ કોઈ બી. એટલે અત્યારે કેમ કહું છું કે આપણું બાળક કદાચિત કોઈ તૈયાર થાય તો પહેલા ને સમજાવજો, ભાઈ તું દિવસ દરમિયાન, તારા આખા જીવન દરમિયાન શું પહેલા તું રાત્રિમાં ભોજનનો ત્યાગ કરવાનો 2 મહિના પ્રયાસ કર. અડધો કલાક સ્વાધ્યાયનો નિયમ કર. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? તો એ પેલા નાના નિયમોનું આખા જીવન, મતલબ કે પર્યુષણ ટુ પર્યુષણ જોવા મળે. અને કોઈ વિશેષ મતલબ ભોજન ન લઈ અને કોઈ સામર્થ્ય બતાવે તો એમાં કોઈ દંડ નથી, એનો કોઈ લાભ નથી. ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? મને એકવાર કોઈ ઉપવાસ વાળાના ઘરે પ્રવચન કરવા બોલાવ્યો હતો, તો જે હતું એવી સત્ય વાત તો કહેવી પડે. શું કરે? સત્ય વાત કહેવામાં ક્યારે પણ સન્માન છે, તપનું સન્માન છે, બહુ સારી વાત છે. જે જી તૈયાર થયો છે કે ભાઈ મારે વિશેષ પ્રવૃત્તિમાં ઉલઝવું નથી અને ધર્મની આરાધનામાં લાગવું છે, એ વાસ્તવમાં શાબાશ. એમ નથી કે કાંઈ નથી, પણ એની પાછળ ઘણા કન્સેપ્ટ છે. એ કન્સેપ્ટ ક્લિયર ન હોય તો એ વ્રતાદિમાં પાપ થઈ જાય છે, સંકલિષ્ટતા આવી જાય છે. ઉપવાસ કરે અને ઘરમાં કચરો કાઢ્યો ના હોય તો આકુરતા કરે. હવે પોતે તો ઊભું થવાય નહીં. 15 એક તો સામર્થ્ય ના હોય, અને સામર્થ્ય હોય તો ઊભું થવાય, સારું લાગે નહીં. બધા લોકો પૂછવા આવે, ખબર ખ્યાલ આવે કે નહીં? ખેર મારે તો વિષય લેવો હતો, પણ આ તો વાત નીકળી. અર્થાત તો આ બી યોગ્ય છે, શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે. શાસ્ત્રના બહારની વાત કઈ નથી કે વ્રત મહાન છે. વ્રત સમ્યક સાહિત સંકીર્તિ, આંખમાં અશ્રુ આવે છે. અસંયમી છે, અવિરમણ રૂપ એનું જીવન છે. સાહિત સંકીર્તિ ભરત સ્વામી અવિરમણ રૂપ છે, અવ્રત રૂપ જીવન છે. આંખમાં અશ્રુ આવે છે કે પ્રભુ હું આ મહાવ્રત ક્યારે ધારણ કરીશ? ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? ધોતી દુપટ્ટામાં સામાન્ય, મતલબ કે મોટો, મતલબ રાજા કહો, ચક્રવર્તી, રાજાઓનો રાજા કહો, દરવાજાની બહાર ઉભો રહે. હે ને? મતલબ કે ક્યારે મારે ત્યાં મુનિરાજ આવે, ક્યારે મહાવ્રતી મારા ઘરે પધારે. એ કેવું મહાવ્રતનું સ્વરૂપ છે. અને મહાવ્રતમાં જે ઉપવાસ આદિ જે વિશેષ તપ છે, એ જે જીવ ધારણ કરે તો એને કેટલું સન્માન હોવું જોઈએ એ ધર્મ પ્રત્યે. એને સમજાવજો, બાળકોને બતાવજો. પછી કે ભાઈ મને પૂછ્યું હતું કે ઠીક છે, વાત તમારી સાચી છે, પણ હવે કરી નાખ્યા એનું શું? સમસ્યા તો છે કે ચલો એ ખબર નહોતી ને કરી નાખ્યા, તો એના માટે બી પછી ત્યાં જવાબ આપ્યો મેં, બહુ સારું કર્યા છે, બહુ સારું. હવે કર્યા પછી હવે એ રીતનું જીવન જીવવાનો નિયમ લો. હે ને? શું ઉપલબ્ધિ કરી? 10 ઉપવાસ પછી તમે શું ઉપલબ્ધિ કરી? આવા વાળા જીવનમાં તમે શું નિર્ણય લીધા? કે આત્માનુભૂતિ તો મુખ્ય છે,
છતાં આત્માનુભૂતિના પ્રયાસ દરમિયાન અને આત્માનુભૂતિ કોઈ જીવને થઈ ગઈ હોય તો પણ મારું જીવન હું આ ચરણાનુયોગને, જે રીતે ચરણાનુયોગને સન્માન કરીશ અને જે વાસ્તવમાં જીનેન્દ્ર ભગવાનના જ્ઞાનમાં જે આચરણ વિજ્ઞાન આવ્યું છે એ આચરણ વિજ્ઞાન અહિંસાત્મક જે છે એ રીતે મારું જીવન જીવીશ. અને એ મુખ્ય છે. પરંતુ પેલો દબાયેલો કસાયો હોય એ ખુલે તો એવો ખુલે કે શું કહે. બાળકોને સમજાવવાનો વડીલોની ફરજ છે. અને આપણે લોકો તો ભાઈ શાસ્ત્ર સાંભળીએ છીએ એટલે આપણને કમસે કમ આવા કન્સેપ્ટ આપણને ખબર છે. બાળકોને તો આ વાતની ખબર નથી, તો આપણે એને બતાવવું જરૂરી છે. અને એકદમ તોડી નાખવાની પણ વાત નથી, પણ એને સમજાવવું જોઈએ કે ભાઈ તે આટલા મહાન વ્રત કર્યા છે, આટલો મહાન તે આરાધના 10 દિવસોમાં કરી છે, તો કમસે કમ હવે રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગ હે ને ખરેખર તો સર્વદિને કરવું જોઈએ. છતાં એનું સામર્થ્ય ના હોય તો શરૂઆતમાં અષ્ટમી 14, શરૂઆતમાં 15 દિવસ અને જે હોટલના ભોજનને તો કે ત્યાગ જ કરી દેવા જેવું છે. અને એવી જાતિનું જીવન બદલાવવું જોઈએ તો કમસે કમ એ શુભાવમાં પણ ગણાશે. એ સમજવા જેવું છે. તથાપિ વ્રતમાં તપ જે છે ઓપ્શનલ છે અને 28 મૂળ ગુણનું જે જીવન છે મુનિરાજને એ મસ્ત છે, એ અનિવાર્ય છે. શુભાવમાં પણ આવો ભેદ છે. ખ્યાલ છે? ચરણાની આપણે તો બહુ ચાલે છે તેમ લાડમાં તો ભાઈ હે ને ફરીથી કહું છું સમજો. 28 મૂળ ગુણનું પાલનનું જીવન તો અનિવાર્ય છે. એ મુનિરાજનું જીવન 28 મૂળ ગુણ, હવે તમે કહો 28 મૂળ ગુણ શું છે પેલા એ જ ખબર નથી હે ને, તો થોડો અભ્યાસ તો કરવો જ જોઈએ. અને આપણી આવા વાળી જે પરિણતિ છે તો એ પરિણતિનો આપણને ખ્યાલ તો ગિરીશભાઈ હોવો જોઈએ કે ના હોવું જોઈએ? ભલે યાદ ના રહે પણ ભાવવાસના તો હોવી જોઈએ. જે મારે માર્ગ પ્રાપ્ત કરવો છે એની સ્પષ્ટ જ્ઞાન તો હોવું જોઈએ. ખ્યાલ આવે છે? તો કહે ત્યાં એમ બતાવ્યું શાસ્ત્રોમાં નવીનભાઈ કે 28 મૂળ ગુણનું પાલન તો આત્માનુભૂતિ પૂર્વક હર મુનિરાજને અનિવાર્ય છે. પરંતુ તપ છે ઓપ્શનલ છે, તપ અનિવાર્ય નથી. સમજો? કોઈ મુનિ, કદાચ પ્રશ્ન પૂછ્યો બી હતો મેં, કોઈ મુનિરાજ જે દીક્ષા પછી 2 ઉપવાસ આદિ લેવાનો ભાવ આવે છે એના પછી જીવન પર્યંત એક બી ઉપવાસ ના કર્યો હોય, રોજ ભોજનમાં વિધિવત એક વાર જવાનો જે ભાવ આવી શકે એમની ભૂમિકા અનુસાર એ જતા હોય, સાંભળજો. અને કોઈ મુનિરાજ વર્ષનું તપ કરતા હોય તો બંનેમાં મહાન મુનિ કોણ? શું નિર્ણય બતાવો? શું નિર્ણય? એટલું પૂછી શકો ને, એટલો અધિકાર છે કે નહીં? એને આટલું સમજાવ પછી પૂછ્યું, કઈ વાંધો નહીં, ના ખ્યાલ આવે તો પણ મને ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે ખ્યાલ નથી, તો ઘણી વાર વિષય વિશેષ ખુલશે. બંનેમાં કોણ મુનિરાજ મહાન છે? એ બંનેમાં કોણ મહાન છે મને એટલો જ સ્પેસિફિકેશન નહીં. કે સ્પેસિફિકેશન આપે જે જીવ એને ખ્યાલ આવે કે કોન્ફિડન્સ નથી નહીં. બંનેમાં મહાન કોણ? હા બંને. એમાં બધો જવાબ તમારો આવી ગયો. એટલે કોઈ ભોજન થી સંબંધ નથી, મહાન બંને સમાન છે. બંને સમજો. કોઈ 2 મહિના 3 મહિના તપ કરે એ તો જેનું મુનિ જીવન છે, નિર્વાણને પ્રાપ્ત થવાનો પુરુષાર્થ નથી, તો કોઈ વિશેષ રીતે તપનો ભાવ આવી જાય તો શક્તિ છુપાવ્યા વગર તપાદીમાં આચરણ કરે, છતાં પણ કોઈ એના એ દ્વારા કોઈ પોતાના શુદ્ધોપયોગમાં શિથિલતા લાગે તો એ ભોજન આદિ પણ કરે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? મૂળ વાત આ રીતે કે કેટલું બેલેન્સ જીવન છે. મૂળ તો શુદ્ધોપયોગમાં ગમે એમ કરીને ખેંચીને 10 વર્ષથી ધૂપ દસમનો ઉપવાસ કરું છું અને આ વર્ષે નહીં કરું તો ભગવાન નહીં દીધે, ખેંચીને ઉપવાસ કરે અને પછી આમ સ્વાધ્યાયમાં જોવા ન મળે તો આપણે પૂછીએ કેમ ભાઈ સ્વાધ્યાયમાં આવ્યા ન હતા? કે ઉપવાસ કર્યો ને એટલે. હે ને? અરે જ્ઞાની ધર્માત્મા આત્માનુભૂતિ વાળા શુદ્ધોપયોગમાં વિશેષ જાય, પણ જેને ઉપવાસ આપણા જેવા જીવ ઉપવાસ કરે તો શુદ્ધોપયોગ તો છે ને, તો પછી ક્યાં જોવા મળવા જોઈએ? સ્વાધ્યાયમાં જોવા મળે, પૂજનાદિમાં જોવા મળે. વિશેષ કોઈ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ એનાથી છોડવી ન જોઈએ. પણ હવે શું કરે? બરદાસ્ત તો થાય નહીં. અને આ વખતે જ મારે હું બન્યું, મારા ઘરે એક દીકરી આવી અને મને કહે કે મારે ઉપવાસ છે. એટલે એને લાગ્યું કે ભાઈ શાબાશી કહેશે. અને પછી મેં કીધું ઉપવાસ છે તો અહીંયા શું કરો છો?
એમ ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? મંદિરમાં અર્થાત સ્વાધ્યાયમાં જોવા મળવા જોઈએ, નહીં કે આ કંઈક કોલેજના બુક વાંચતા હતા, ઘરે વાંચતી, મેં કીધું કે બંધ કરી દેવું જોઈએ ભણવા આદિનું, તો બંધ કરી દીધું. તો કે આ તો સારી વાત છે, પણ મેં તો આ બંધ કરીને શું ચાલુ કરવું એ પણ છે. એટલે જીવને કન્સેપ્ટ ખ્યાલ નથી. મારે એ બતાવવું, બાળકોને ખ્યાલ નથી. કેમ કે આજકાલ જે સંસ્કાર પડી જવા, એ અભ્યસ્ત થઈ જવું જુદી વાત છે. ગેરંટી છે, તમે રોજ માની લો કે એક ટાઈમ ખાવાનો અભ્યાસ કરો સાહેબ, તમે એ જીવનમાં એક વખતના ભોજનથી તૃપ્ત થઈ જશો. એ અભ્યાસ થઈ જવા અને એ એક આદત પડી જાય, તો એ કોઈ બહુ મોટી વાત નથી. એટલે મુનિરાજ રોજ રસ નથી છોડી દીધો. રોજ રસ છોડો ને તો સ્વાદ થઈ જાય. તમે મીઠાનો રસ કામ છે, ડાયાબિટીસ વાળાને સાકર વગરનો સ્વાદ થઈ જાય. તમને એમ લાગે કઈ રીતે ખાતા હશે, પણ એમ નથી. એને પછી એનો એક સાકર વગરનો એક સ્વાદ હોય, એ સ્વાદ એમને અનુકૂળ થઈ જાય. એવો અભ્યાસ થઈ જાય. એને ઘણા પ્રોગ્રામો બતાવે છે ને કે ભાઈ ટ્યુબલાઇટો કાચ ખાય ને ટ્યુબલાઇટો ફોડે ને, એ અભ્યાસ થઈ જાય. અને એ અભ્યાસ જેને થઈ જાય અને એવી જાતનું જીવન હોય અને જે ઉપયોગ બચે, તો એ ઉપયોગ જો આત્મકલ્યાણમાં લગાવે તો બહુ મોટી વાત છે. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? તો એ રીતે સમજવું જરૂરી છે. ખરેખર વ્રતાદી ઘણી વાર આપણે આ રીતે કહીએ તો મતલબ કે નહીં, ગુરુદેવ વાળા છે ને એટલે વ્રતનો વિરોધ કરે. અરે ગુરુદેવ વ્રતનો વિરોધ કરે જ નથી. ચતુર્થ ગુણસ્થાન હોવા છતાં જેનું જીવન પંચમ ગુણસ્થાન જેવું જીવન હતું, એને જીવને ખબર જ નથી. કેમ કે ગુરુદેવ તો વ્રતાદીને કઈ અપેક્ષાએ ધર્મ નતા કહેતા. એ પુણ્ય છે, એ વિતરાગ ધર્મ નથી. હે ને? એનો નિષેધ પુણ્ય તરીકે કર્યો નથી, ધર્મ તરીકે. અર્થાત તો એ જ્યાં સુધી જીવ એવી પ્રવૃત્તિમાં રહે તો શુદ્ધોપયોગથી વંચિત રહે છે, તો એ પુણ્યનો મહિમા ન આવી જાય. અને ગજબ છે કે એને પુણ્યનો નિષેધ કરે ને સૌથી વધારે સુપ્રવૃત્તિમાં ગુરુદેવ જોવા મળે, મુક્ષુ જોવા મળે. પાપ પ્રવૃત્તિમાં બહુ ઓછું મુક્ષુ જે કહેવાય છે, પાપ પ્રવૃત્તિમાં જોવા ન મળે. જે ભૂમિકા અનુસાર પરિણામ હોય છે, પાપ પરિણામ ભોજન આદિના, એ તો જોવા મળે. જેને કન્સેપ્ટ ખ્યાલ નથી ને, એટલે એમ સમજે છે. એને લેબલ લાગી ગયો ને કે ભાઈ નહીં ગુરુદેવ વાળા છે, એની પર ખ્યાલ આવે ને તો હવે તો આ વ્રતની ધુલાઈ કરશે. અરે વ્રતની ધુલાઈ નહીં, તમારી માન્યતાની ધુલાઈ છે. વ્રતનું તો સન્માન છે. જેમાં જેટલું જેનું સન્માન હોવું જોઈએ એટલું તો સન્માન હોય જ. બરાબર છે નવીનભાઈ? લોકોના મગજમાં કન્સેપ્ટ આપણા વિશે ખોટો ઘૂસી ગયો છે, એટલે જે એમ કહે છે, પણ એવું છે નહીં, જરા પણ નથી. હે ને? કોઈ બી સભા હોય તો જે વાત સત્ય હોય એ જ સત્ય કહેવી જોઈએ. એને સભાને જોઈને સત્ય હોતું નથી, એને સ્વભાવને જોઈને સત્ય હોય છે. એ વક્તાની વિશેષતા. ખ્યાલ આવે કે નહીં? જેવી સભા હોય એવું બોલવું એમ છે કે જેવું સ્વરૂપ હોય એવું કહેવું એમ છે. શું કરે જીવને? મતલબ કે જો સાંભળવા તૈયાર થાય તો એને ઘણા કન્સેપ્ટ ખ્યાલમાં આવે. અને ખરેખર જીવમાં થતી ભૂલો, સમય બહુ થોડો રહ્યો છે ભાઈ. હે ને? સમજવા જેવું છે. અનંતકાળના ભવિષ્યનો આ જે વિચાર કરતો નથી, 25 વર્ષના ભવિષ્યનો વિચાર કરે છે. બરાબર છે કે નહીં ભાઈ? કેટલું જીવન, હે ને? શરીરને 50 થઈ ગયા ને, તો 5-25 બાકી રહ્યા, એટલું ભવિષ્ય. અને એ ક્યાં ભવિષ્ય? કર્મ આધીન છે. 70 વર્ષ સુધી જમા કર્યું હોય, એક સમયમાં શેર બજાર લઈ જાય, બને જાય કે નથી બનતું, તો કયું ભવિષ્ય સુધારવું છે? અને જે અનંતકાળ રહેવા વાળા છે, એકવાર વિચાર કરજો, જે આપણું ભવિષ્ય અનંતકાળ આપણે રહેવા વાળા છે, એના માટે આપણે ક્યારે વિચાર કર્યો? શું વિચાર કર્યો? એને આ તો પર્વ ગયા ને, વિચાર કરવા જેવું છે. આપણે 25 વર્ષ અહીંયા રહેવાનું છે. હવે 5-25 વર્ષ ક્ષણનો ભરોસો નહીં, પણ જે 70 વર્ષનું ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય કહી શકાય પંચમકાળના અંતર્ગત, તો એના માટે ભવિષ્ય માટે એટલી તૈયારી અને એટલું સમર્પણ. અને જે અનંતકાળ આપણે રહેવા વાળા છીએ, અનંતકાળ આત્મા રહેવા વાળો છે, આત્મા તરીકે. અને એ ભવિષ્ય, એ જે આપણું ભવિષ્ય છે, એના માટે આ જીવે કયું વિચાર કરે? એટલે બહુ વિચાર કરવા જેવું છે ભાઈ. કદાચ ગરીબીમાં જીવન જતું રહેશે તો શું બગડી જશે આત્માનું? ભાઈ શું બગડી જશે? કદાચ બહારમાં એક ટાઈમ જમીને બહારમાં એવા ઉદેકર સ્થિતિ જતી રહેશે તો શું બગડી જશે? ખ્યાલ આવે છે? કોણ સગા રહેશે આપણા?
એ સમજવા જેવું છે. આ વૈરાગ્ય જીવંત રહેવું જોઈએ, પ્રસન્ન રહેવું જોઈએ કે કાંઈ બગડતું નથી. ગરીબીથી આત્માના ધર્મને સુખ શાંતિ સાથે સંબંધ જ નથી, અમીરીને સંબંધ જ નથી, રોગને સંબંધ જ નથી, બહારમાં ઇજ્જત કે બહારમાં કોઈ ઇજ્જત મળે કે ના મળે એને આત્માના સુખ સાથે સંબંધ જ નથી. કોઈ પૂછે કે કોઈ ના પૂછે એની સાથે આત્માના સુખ સાથે સંબંધ જ નથી. ગુપ્ત આત્માનો ઉત્કૃષ્ટ સ્વભાવ છે. ગુપ્ત રહેવું, બહુ પ્રસિદ્ધિમાં ના રહેવું એ આત્માનો વિશેષ વાસ્તવમાં વિશેષતા છે. કોઈ ઓછા ઓળખે તો કોઈ આપણું સુખ ઓછું થઈ જશે. ભગવાન મહાવીરને માનવા ન માનવા વાળા વધારે છે અહીંયા, તો ભગવાન મહાવીરના સુખમાં ફરક આવી જશે એમ છે નહીં. સમજવા જેવું છે. ખ્યાલ આવે છે ને? મતલબ જેટલો વિચારમાં આવ્યું હોય એનો કેટલોક જ ભાગ આવે. 10 દિવસ દરમિયાન આરાધના કરી હોય તો કાંઈ નો કાંઈ વિચાર તો કર્યો હોય ને રાકેશભાઈ. તો એ વક્તવ્યમાં આવ્યા વગર રહેતું નથી. એમ લાગે કે આપણે કેટલા મૂર્ખ છીએ, કેટલું સમર્પણ કરીએ છીએ. 25 વર્ષના જીવન માટે એવી તૈયારીમાં લાગી ગયા છીએ કે આમ ને તેમ ને આમ ને તેમ, અને એ પણ એનો તો શું ભરોસો? તારા પુરુષાર્થને આધીન છે નહીં, સંયોગો ઉદય આધીન છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? સુખ પુરુષાર્થ આધીન છે. ઉદ્યમ ઉલટી જગ્યાએ કરીએ છીએ તો મજૂરી મળે છે, 4 ગતિનું રખડવાનું અર્થાત તો ભ્રમણ મળે છે. બાળકોને સમજવા જેવા વિષયો છે ભાઈ, જોડવા જોઈએ. અને મને એમ હતું, આજે મારી એવી કલ્પના હતી કે પર્યુષણ પર્વ પૂરા થયા છે તો મતલબ કે યંગ જનરેશન પર્વમાં તો આવતા જ હોય છે. કરીબ કોઈ 2-5 જીવો તો પલટતા હોય છે, તો જોડાતા હોય છે. આપણે મલાડમાં તો બનતું પણ હોય છે. મતલબ કે એવી જાતિના 10 ધર્મની ઉજવણી પણ એવી રીતે કરવી જોઈએ કે 2-5 તો આવે જ આવે, નિયમથી આવે. કેમ કે જીવ તો આકર્ષણ જલ્દી કરે છે, અને સત્ય વાતમાં એકવાર આકર્ષિત થઈ જાય ને પછી એને સમજાવવું નથી પડતું. બરાબર ને ગિરીશ? તમે આવતા જ મલાડ ક્યારેક મતલબ એ રીતનો માહોલ હોય, એ રીતનો પર્વતો એ રીતે ઉજવવા જોઈએ કે એકદમ શાંત ચિત્ત અને એવી મહિમા. અને વાસ્તવમાં તો આત્માનુભૂતિના કાર્ય તો એકાંતમાં કરવા જેવા છે, પણ વિશેષ જીવો, ગ્રસ્ત જીવો આ રીતે ભેગા મળીને પર્વની વિધાક પર્વની ઉજવણી કરે છે તો એવા ચિત્ત એવા શાંત પડી જાય અને ચિત્ત એવા તૈયાર થઈ જાય કે કસાયને માફ કરી દેવા તૈયાર થઈ જાય અને આત્માની અનુભૂતિ માટે તત્પર રહે. તો અમારે લાડમાં 2-5 જીવો તો નિયમથી જોડાય. હૃદય પરીક્ષણમાં કાંઈક ઉપલબ્ધિ એ રીતે પણ થાય છે. પોતાનામાં ઉપલબ્ધિ થવી એ મુખ્ય છે, પરંતુ આ માર્ગમાં અહીંયા પણ થતા હશે. પણ મૂળ વાત એ છે કે એ રીતના પર્વની ઉજવણી, એ રીતનું માહોલ હોવું જોઈએ બહારમાં નિમિત્ત તરીકે કે જેથી જીવો જોડાય, અને જે જોડાયેલા છે એનો જે ઢચુપચુ વિચાર હોય એ તૂટી જવો જોઈએ. હે ને? અહીંયા તો જે છે એની વાત કરીએ ને આપણે, તો થોડો ઘણો અંદરમાં મતલબ કે વિચારો થોડા આબડ ખાબડ હોય ને તો એ મતલબ ઢીલાસ હોય, ઢીલાસ જતી રહેવી જોઈએ, દ્રઢતા આવી જોઈએ. માર્ગ આ છે એને વિતરાગ માર્ગ શોકનો માર્ગ નથી. એક અણુની જરૂર ના પડે એ બાદશાહ છે, અને 10 ટેકા આપવા પડે એ તો દુર્બળ છે. આવ્યો કે નહીં ગિરીશભાઈ? કોઈ જીવને 10 ટેકા આપવા પડે એ તો એ આપણે શું માનીએ? ખ્યાલ આવે છે ને? એ તો અવલંબન જેને બહુમાં લેવા પડે, જેને મોટી જગ્યાઓની ને 2 ફ્લેટની ને મતલબ અનેક પૈસાઓની ને અનેક મિત્રોની જરૂર પડે, ખ્યાલ આવે તો એટલા બધા અવલંબનની જીવન જરૂર પડે. અને જેને અવલંબનની જરૂર ના પડે રહેવા માટે, સુખી થવા માટે, વાસ્તવમાં અવલંબનની જરૂર ના પડે એ જ સુખી. સુખની પરિભાષા જ એ. મને મારા જીવન જીવવા માટે પાણીના ટીપાની પણ આવશ્યકતા ન મહેસૂસ થાય. દૃષ્ટિમાં એ જીવનનું પ્રથમ સોપાન છે, અને એ દ્રષ્ટિ વિશેષ મારી જો દોહન થાય તો પરિણામમાં પણ પાણીનો ભાવ છૂટી જાય. અને એ કહે છે કે એ લાભ છે. દુનિયાના એક ઉદ્ગલ પદાર્થની કે પર પદાર્થની આવશ્યકતા જરૂર ન લાગે પોતાના સ્વરૂપની સામે, તો એનાથી મહાન સુખી કોણ હોઈ શકે? મુનિ ધર્મ છે આ. મુનિ ધર્મના એ ધાણ છે, આ ચિહ્ન છે. તમારા હૃદયમાં આ છલકાતું હોય તો ક્રમમાં મુનિ દશા તમે જોઈ શકો છો. ભલે અત્યારે નથી તો નથી, પણ ઉત્સાહ છે, પ્રમોદ છે. હે ને? હું સ્ત્રી છું તો મુનિ દશાનો વિચાર કરી શકું કે ના કરી શકું? અરે હું આત્મા છું, આત્માને કોઈ પદાર્થની જરૂર પડતી નથી.
સ્ત્રીત્વ સંયોગમાં હોય પણ આત્મા સ્ત્રી થતો નથી, હે ને? સંયોગમાં શરીર હોય પણ આત્મા શરીર થતું નથી. શરીર આદિ અને એના લક્ષથી થતા ભાવોનો આત્મામાં અભાવ છે, એનાથી આત્મા શૂન્ય છે. અને એવા જ્ઞાનથી આત્મા અશૂન્ય છે. જ્ઞાન પુંજથી ભરેલો આત્મા, શુદ્ધાત્મા, ભરિતા અવસ્થા, અને એવો શુદ્ધાત્મા હૃદયમાં છલકે અને ઉછળે. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? તો બહારના વ્યંજનો ને બહારના દેખાવો ને બહારના ચામડાના ચર્મકાર અને ચામડાના આકારોમાં શું મોહિત થાય અને શું ભાષિત થાય? તો જીભ કેવો અંદરમાં શાંત અનુભવ કરે, અરે કાંઈ બગડતું નથી આત્માનું. એનાથી વધારે શાંતિ આ તપતા રણમાં કઈ હોઈ શકે? અરે ગજબનું ગુરુદેવનો તો ઉપકાર અનંત છે ભાઈ, એને કે રણમાં કોઈ પાણીનું છાંટો કોઈ મોઢામાં બિંદુ આવી જાય તો કેવું એને મતલબ થાય. એ રીતે આ બહારમાં ધમધોકાટ 99.99% બહારના પર પદાર્થોમાં આસીન જીવો અને પ્રવૃત્તિ એવા અને બહારના ધર્મો પણ એવા લૌકિક ધામ ધમાલ. આપણે ત્યાં વિતરાગતા ચાલતી હોય ને બાર વાજિંત્રો ચાલતા હોય, આપણે સાથે આવે શું કરે? ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? આપણું લાઉડ સ્પીકર બંધ કરાવવા આવે ને રોડના વાજિંત્રો વાગવાની પરમિશન મળે. જૈન ધર્મ વિતરાગ ધર્મની સન્માન કરવા વાળા કેટલા, ખ્યાલ આવે કે નહીં? અને એની વચ્ચે રહીને આપણને આ વાત મતલબ ગુરુદેવના માધ્યમથી મળી વારંવાર યાદ આવે. કોઈ આ મતલબ કે કહેવા માટે નથી કહેતું, એવો એક પણ દિવસ નથી જતો કે એ મહાન વ્યક્તિનું આપણા જીવનમાં વિચાર ન આવે. ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? કે એ તમને આ વસ્તુ મહાન ભાષિત થાય તો મહાન લાગે ને. આપણને એમ લાગે કે આ મહાનતા, આ મહાન ચીજ છે, આત્મા મહાન છે, વિતરાગતા મહાન છે, રાગ રહિત વાસ્તવમાં સુકૂન પ્રાપ્ત થાય છે. લક્ષ છૂટે છે તો જાણે એમ લાગે કે દુનિયામાં મારા જેવો કોઈ સુખી નથી, એમ ખ્યાલ આવે છે. તો એ વાત પછી જેના માધ્યમથી મળી હોય એની યાદ સહેજ આવી જાય છે. કોઈ આર્ટિફિશિયલ કરવું પડતું નથી, કાંઈ સહેજ આવી જાય છે. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? તો એ રીતે સમજવું ભાઈ, બહુ ઊંચી વાતો છે. આ તો જૈન ધર્મનો માર્ગ છે, હે ને? આ કોઈ સંપ્રદાયનો માર્ગ નથી, અને આ કોઈ અમીરી ગરીબીનો કોઈ આનો અધિકારી નથી. આત્માનો અધિકારી છે અને આપણે બધા આત્મા છીએ. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? કેટલો સુંદર ધર્મ છે. મતલબ એક ધન મળી જાય એમાં સુખ છે કે ધનની જરૂરત ના પડે એમાં સુખ છે? કેટલું સરસ છે, કેટલું સરસ છે. અને ધનની જરૂરત ન પડે એવો નિર્ણય કરવામાં કોની જરૂર છે? હા, અને પોતે તો સ્વયં છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? અને ધનની જરૂરત પડે એમાં કેટલી ચીજની જરૂરત છે? ખ્યાલ આવે કે નહીં? ત્રાસી જશો, તમે વિચાર કરશો તો ત્રાસી જશો. હમણાં હું તમને બતાવું ને લિસ્ટ કે ધનની જરૂર પડવા માટે. ખ્યાલ આવે ને? બહારમાં સંયોગ જોઈએ, એ રીતની પર્યાયની યોગ્યતા જોઈએ, પુણ્યનો ઉદય જોઈએ, અને બધું થયા પછી પરિણામ જોઈએ. ખ્યાલ આવે કે નહીં? અને બધું આવી ગયા પછી આયુષ્ય જોઈએ ને ધનનો ઢગલો થઈ જાય કે પછી જતો રહે. બને કે ના બને? ધનના ઢગલા થઈ જાય અને પછી જતો રહે. અને ધનની જરૂરત નથી, કોઈ પદાર્થની જરૂરત નથી, એવી વિતરાગ ભાવમાં ક્યાંય પણ જતો રહે તો પણ સુખ સાથે રહે. હે હા, પેલો કેટલું પરાધીનતા છે, આ કેટલી સ્વાધીનતા છે. આટલું સમજમાં આવે તો ધર્મ હાથમાં. કેટલી સુંદર વાતો છે ભાઈ. જૈન ધર્મ મહાન છે, આત્મા મહાન છે, આપણું સ્વરૂપ મહાન છે, એને સમજવા જેવું છે. આવતીકાલે આપણે આપણો જે પાઠ છે આપણે ચાલુ કરીશું. આપણે 16મા પાના પર આવ્યા છીએ વક્તાના સ્વરૂપમાં. એ વિશેષ હે 16માં આવ્યા છે ને શ્લોક. હા, શ્લોકની ચર્ચા છે. શ્લોકની ચર્ચાથી ચાલુ કરીશું. એ મતલબ ગુણભદ્ર આચાર્ય દ્વારા રચિત આત્માનું શાસનનો શ્લોક અહીંયા કોટ કર્યો છે. આગળ જેટલી બી વક્તાની વિશેષતા કહી પંડિતજી, એટલી વિશેષતાઓ એમને શ્લોકમાં બતાવી છે. એટલે અહીંયા આચાર્યદેવનું પ્રમાણ કર્યું છે કે આચાર્યદેવે પણ વક્તાનું આવું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. એની ચર્ચા અહીંયા કરી છે. સામાન્ય વાંચી છે ને 5 મિનિટ.
5 મિનિટ બાકી છે ને, તો એનું ખાલી આપણે શરૂઆત કરી દઈએ એટલે કાલે આપણે વિષયમાં પ્રવેશ કરીએ. જે બુદ્ધિમાન હોય, સમજ શાસ્ત્રોના રહસ્યને પામ્યું હોય, લોક મર્યાદા જેને પ્રગટ થઈ હોય, આશા જેની અસ્ત થઈ ગઈ હોય, કાંતિમાન હોય, ઉપશમવંત હોય, પ્રશ્ન થતા પહેલા જ ઉત્તરને જે જાણતું હોય, બાહુલ્યપણે અનેક પ્રશ્નોનું સહન કરવા વાળો હોય, પ્રભુતાયુક્ત હોય, પરનાવા પર દ્વારા પોતાના નિંદારહિતપણા વડે પરના મનનો હરવા વાળો હોય, ગુણ નિધાન હોય અને સ્પષ્ટ મિષ્ટ જેના વચન હોય, એવો સભાનો નાયક ધર્મ કથા કહે. ધર્મ કથાનો નાયક કેવો હોવો જોઈએ, આ બધા જ વિશેષણ આગળ આવી ગયા. એક એક વિશેષણની વિસ્તારથી ચર્ચા કરીશું. કોઈ જાતની આપણને ઉતાવળ નથી. એ વિશેષણ તમે સમજશો તો વિતરાગતાનો તમને સ્વાદ આવશે કે કેવો જીવ હોય જે ધર્મનો ધારક, જે ધર્મને કહેવા વાળો પાત્ર જીવ, ધર્મને સંભળાવવા વાળો જે પાત્ર જીવ અને જે સાંભળવા વાળા બી પાત્ર જીવ એ પોતાના સ્વરૂપમાં આવશે. કેવી જાતિનું એનું સ્વરૂપ હોય છે, શું એની ધર્મ પ્રત્યે આસ્થા અને દ્રઢતા અને કેવી જાતિની પંડિતી હોય છે, એની ચર્ચા વિશેષ આચાર્ય શ્રી ગુણભદ્ર દેવ સુરી એમના દ્વારા અહીંયા ચર્ચા કરવામાં આવી છે. એની ચર્ચા આપણે કાલે વિશેષ રીતે કરીશું. સહજાનંદી શુદ્ધ સ્વરૂપ